السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں ہم نے کچھ خاص نقاط پر غور و فکر کیا. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے، کرائم ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے، اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں روکنے کی، اور ہم اسے روکنے کی کوئی جدوجہد اور کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، نہیں کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ناراض ہوگا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کرائم کی وجہ سے. اور اللہ رب العزت جب عذاب نازل کرے گا تو ان کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی اس میں گرفت میں لے گا، نیک لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اور بعد میں کیا انجام ہوگا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت جب عذاب آئے گا تو اچھے اور برے لوگ سب ملوث کر دیے جائیں گے، اور پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اپنے عمل کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا کہ تم بہت تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی. مکہ کے اندر بھی اور جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مدد سے حق کو اللہ نے غالب کیا اور باطل کو ختم کیا. آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے امانت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کوئی اگر اپنی امانت تمہارے پاس رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے یا کوئی بات اپنی امانت کے طور پہ رکھتا ہے تو اس کی خیانت نہ کی جائے. اور اللہ کے نبی کی امانت میں خیانت یعنی دین کے اندر خیانت نہ کیا جائے، اس کے اندر جیسا ہے ویسا عمل کیا جائے اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے. آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے، دنیا کا مال و اسباب فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ رب العزت نے ہمیں مال، دولت، اولاد اور بیوی اور یہ ساری نعمتیں دے کر کے آزما رہا ہے کہ یہ نعمت کو پا کر کے تم کس کا شکر ادا کرتے ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا اس نعمت کو پا کر کے تم یہ کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہو، اپنے آپ کو دیتے ہو، اپنی ڈگریوں کو، یا کسی اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہو. دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا شکر تم ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور نافرمانی تو نہیں کرتے ہو، اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر کے نافرمانی تو نہیں کرتے ہو.
آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا تقوی کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا تمہیں اگر جو تقوی اختیار کرے گا اس کو نکلنے کا اللہ راستہ بنا دے گا، یعنی وہ کسی مصیبت و پریشانی کے اندر پڑتا ہے یا دنیا کے یا دین کے اوپر عمل کرنے میں اس کو پریشانی آتی ہے، فرقان کو وہ سمجھ لیتا ہے لیکن فرقان پر وہ عمل نہیں کر پاتا، تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق دے دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، تمہاری برائیاں اللہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر سے تمہاری برائیوں کو نکال دے گا، اور تیسرا تمہیں بخش دے گا۔ آج کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں ایک بہت بڑی تاریخی واقعے کا ذکر ہے، اسلام کی عظیم الشان واقعہ، اسلام کی ایک عظیم الشان کا حادثہ، اسلام کے اور جس کو اسلام کی تاریخ بنایا گیا، اسلام کا کیلنڈر جس سے شروع کیا گیا، جبکہ بہت سے تاریخی واقعات اسلام کے اندر ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ خود ایک بہت بڑی تاریخ تھی، یہ بہت بڑی ایک عظمت کی بات تھی امت محمدیہ کے لیے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا وہ تاریخ بھی بہت ہی اہم دن تھا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یا فتح مکہ ہونا، مکہ کی فتح ہونا، یا جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، یہ بڑے بڑے واقعات اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ ہماری سب سے بڑی تاریخ جو اسلام کو سرخرو کرنے کی ہے یا اسلام کے نقشے کو بدل دینے کی ہے وہ تھی ہجرت۔ ہم ہجرت سے اپنا کیلنڈر اسٹارٹ کریں گے، اسلامی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ جو اسٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، وہ ہجرت سے شروع ہوگی۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا وہ دن ہماری تاریخ کا پہلا دن ہوگا، وہاں سے ہم کیلنڈر کا اسٹارٹ کریں گے۔ اس تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُونَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، مطلب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو یاد کیجئے، مکہ کے واقعے کو یاد کرایا جا رہا ہے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، جنہوں نے انکار کیا آپ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کا کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، عورتوں کے اوپر ظلم مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو جن لوگوں نے اس بات کا کفر کیا، انکار کیا اور اپنی پرانی روش میں جینا چاہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو، مطلب وہ آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، اس دن کو یاد کرایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر کہ وہ کیا تدبیر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کو قید کر دیں، وہ تدبیر کر رہے تھے، وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ نبی مکرم کو قید کر دیا جائے، دوسرا یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یہ ان کی پلاننگ تھی، اور تیسرا یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں اس آیت کے اوپر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کے حکم کے اشارے پہ پوری دنیا ہے، ہوا اس کے حکم کی محتاج، سورج چاند زمین آسمان، ایک ایک مخلوق، ایک ایک انسان، ہر کوئی جس رب کے حکم کا محتاج، جس کے سامنے سب عاجز، جس کے سامنے سب محتاج، وہ رب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، یعنی پوری دنیا مل کر کے تدبیر آپ کے خلاف کر رہی تھی، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہی تھی، آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کے ساتھ پلاننگ کر رہا تھا، اور کیا زبردست پلاننگ کیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جو انقلاب آیا اور جو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آئی، وہ دنیا دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب کفار مکہ نے دیکھا
13 साल गुजर गए, इनके ऊपर जुल्म, मतलब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की जब आपकी उम्र मुबारक हुई तो आपने नबूवत का ऐलान किया और आपने तौहीद की दावत और एक अल्लाह की इबादत और इंसानियत के ऊपर जुल्म से रोकना शुरू कर दिया और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देना शुरू कर दिया। तो कुफार मक्का के जो इनकार करने वाले थे वो नबी मुकर्रम के ऊपर टूट पड़े, वो आपके ऊपर जुल्म करने लगे, आपके साथियों के ऊपर जुल्म करने लगे, आपके बच्चों के ऊपर जुल्म करने लगे, आपकी इज्जत को पामाल कर दिया, आपकी दौलत को खत्म कर दिया और हर तरीके से आपको जिस्मानी, रूहानी और कल्बी हर तरीके से आपको परेशान किया। आपको हर जुल्म आपके ऊपर किया गया, आपके बच्चों के ऊपर किया गया, आपके साथियों के ऊपर किया गया। कभी जलाने की कोशिश की गई, कभी मारने की कोशिश की गई, कभी घसीटा जाता, कभी फाड़ा जाता, इस तरीके के जुल्म और कई बार नबी मुकर्रम के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन उन लोगों ने देखा कि ये सब कुछ करने के बाद कि हम इन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं, हम इनको जिस्मानी तौर पर परेशान कर रहे हैं, हम इनको हर तरीके से परेशान करके देख लिए, लेकिन ये किसी भी तरीके से अपने अकीदे से, अपने सोच से और अपने ईमान से और अपनी बात से हट नहीं रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं और इनके साथ ही बढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हर तरीके से मना करके देख लिए, हर तरीके से समझा करके देख लिए, आपके कबीले के सरदार को धमकी दे करके देख लिया, अबू तालिब को, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। तो 13 साल बाद इन लोगों ने यह तय किया कि पूरे मक्का के लोग और आसपास के लोग सब लोग इकट्ठा हो जाएं दारुल नदवा के अंदर और वहां पे एक मीटिंग का ऐलान किया गया कि वहां पर हम लोग सब मिल करके एक प्रस्ताव पास करेंगे। अब हम बैठ करके मशवरा करेंगे कि इसको किस तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से उसको निस्तनाबूद कर दिया जाए। और ये सब दारुल नदवा के अंदर इकट्ठा हुए और वहां पे क्या वाकया हुआ? तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 781 के अंदर इसको जिक्र किया गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि कुरैश के हर कबीले के सरदारों पर मुश्तमिल एक जमात जब दारुल नदवा में दाखिल होने के लिए जमा हो गई, क्या पता चला कि कुरैश की और आसपास के जितने भी सरदार थे ये सारे के सारे सरदार वहां पे हाजिर हुए, क्योंकि वहां पर सरदारी निजाम चलता था, वहां कबीलाई निजाम चलता था और वो कबीले के सरदार लोग वहां पर आकर के इकट्ठा हुए, जमा हुए। तो उन लोगों से इब्लीस एक खुशनुमा बूढ़े की शक्ल में आया। अल्लाह अकबर। मतलब उस मीटिंग के अंदर इब्लीस भी इंसान की शक्ल में और खुशनुमा बूढ़े की शक्ल में आया। उन्होंने जब इसे देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं नज़्द का रहने वाला एक शेख हूं। इंसान की शक्ल में आता है इब्लीस। कौन इब्लीस? वही आदम अलैहिस्सलाम वाला। और कहता है कि मैं नज़्द का रहने वाला एक शेख हूं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आओ। तो इस तरह वो भी उनके साथ दारुल नदवा में दाखिल हो गया और कहने लगा कि इस आदमी के बारे में अच्छी तरह गौर करो। क्या कहता है इब्लीस? कि इस आदमी के बारे में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहता है कि इनके बारे में अच्छी तरीके से गौर करो। अल्लाह की कसम, इब्लीस अल्लाह की कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम ये तुम पर अनकरीब गालिब आ जाएंगी। तो उसको भी यकीन है इस बात का। उनमें से ये सुनकर अल्लाह के ये दुश्मन शेख नजदी चीख का अच्छा। तो अब वहां पे मीटिंग स्टार्ट हुई, बात स्टार्ट हुई। तो उनमें से एक बात रखता है, उनमें से एक ने कहा कि इसे लोहे की हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर किसी जगह कैद कर दो, फिर उसकी मौत का इंतजार करो। जिस तरह के, फिर जो शायर का नाम लेता है उस तरीके से इनको भी हलाक कर दिया जाएगा। पहला मशवरा एक बदतमीज शख्स ये देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों में जकड़ दो और एक कमरे के अंदर बंद कर दो और उनके मौत का इंतजार करो। ये सुनकर अल्लाह के दुश्मन शेख नजदी चीख कर कहा
مطلب شیطان ابلیس چیخ کر کے کہتا ہے اور واللہ یعنی اللہ کی قسم تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ کی قسم اس کا رب اسے قید سے نکال کر اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا ایسا یقین ہونے کے بعد بھی کفر، اور یہ بھی ممکن ہے، اور دوسری بات ابلیس کہتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھی تم پر حملہ کر کے اسے تمہارے ہاتھوں سے چھین لیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں گے۔ قریشیوں نے کہا کہ شیخ نے سچ کہا ہے، لہذا اس کے علاوہ اور رائے پیش کی جائے، تو یہ ایک رائے رد کر دی گئی، دوسری رائے پیش کرنے کا کہا گیا، دوسرا ایک اور بدتمیز یہ رائے دیتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے اپنے پاس سے نکال دو، اس طرح تم اس سے آرام میں ہو جاؤ گی، مطلب انہیں جنا وطن کر دو، انہیں دیش سے، انہیں علاقے سے نکال دو، انہیں مکہ سے نکال دو، اور اس طریقے سے تم راحت اور سکون میں آ جاؤ گے۔ جب وہ نکل جائے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اور وہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کیونکہ اس طرح اس کی ایذا تم سے ختم ہو جائے گی، مطلب وہ کہیں جائے کچھ کرے اور تمہاری تکلیف تو دور ہو جائے گی، تو اور تم آرام پالو گے، اور اس کا معاملہ اب دوسرے لوگوں سے ہوگا۔ یہ رائے کو سن کر کے شیخ نے کہا، مطلب ابلیس نے کہا، نہیں واللہ اللہ کی قسم تمہاری یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ کیا تم نے اس کی شیرینی گفتگو یعنی میٹھی زبان، شیرینی گفتگو اور خوبی کلام مطلب بات کرنے کا انداز، خوبی کلام اور اس کی بات کو دلوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے کی کیفیت کو نہیں دیکھا؟ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ابلیس بھی متاثر ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور وہ جہاں جائیں گے اور ان کے ساتھی ہو جائیں گے، ان کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم، ابلیس کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ عرب سے جس قبیلے میں بھی ٹھہرے گا تو وہ اس کے شیرینی کلام کی وجہ سے اس کے پیروکار بن جائیں گے، پھر وہ انہیں لے کر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تمہارے علاقے سے نکال کر باہر کر دے گا، اور تمہارے سرحدوں کو اور تمہارے سرداروں کو قتل کر دے گا۔ قریشیوں نے کہا، قریش نے یہ کہا واللہ اللہ کی قسم شیخ نے سچ کہا ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور رائے اختیار کی جائے۔ یہ دونوں رائے رد کر دی گئی، تیسری رائے کا مطالبہ کیا گیا، چنانچہ ابو جہل لعنت اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم میری رائے ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اب تک اس رائے کا اظہار کیا ہو، مطلب میرے پاس بہت اچھا فارمولا ہے، بہت اچھی رائے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پہلے کسی نے اس کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو اس نے کہا، تو اس سے پوچھا گیا کہ کون سی وہ رائے ہے، کون سی تمہاری پلاننگ ہے؟ تو اس نے کہا میری یہ رائے ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد نوعمر قوی شریف النفس لے لیے جائے، مطلب ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان طاقتور اور شریف انسان کو لیا جائے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں شمشیر یعنی تلوار دے دی جائے، پھر یہ سب نوجوان مرد اس پر اس طرح ایک بارگی حملہ کرے گویا کہ ایک ہی شخص کا وار ہو، مطلب یہ سب مل کر کے ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار چلائیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اس طرح جب یہ اسے قتل کر دیں گے تو اس کا خون تمام قبیلوں پر بیٹھ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاندان بنی ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے؟ بنو ہاشم سے تھے، تو سارے قریش سے جنگ نہ کر سکے گا اور وہ خون بہا کی لینے پر راضی ہو جائے گا، مطلب قریش پھر جو ہے ہاشم خاندان کس کا بدلہ لے گا، کس قبیلے سے، کس خاندان سے، کس سردار سے بدلہ لے گا، اور وہ مجبور ہو جائے گا اور بدلہ نہیں لے سکے گا، اور دیت لے کر کے کچھ پیسے لے کر کے خاموش ہو جائے گا۔ ابو جہل کا یہ مشورہ تھا، اس طرح ہم اس سے آرام پالیں گے اور اس کی
مصیبت ختم ہو جائے گی. مطلب ان کی جو آزادی ختم ہو رہی تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت ہے. یہ سن کر شیخ نجدی نے کہا, مطلب ابلیس نے کہا, واللہ یہ رائے بہت ہی مناسب ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے, وہ ابو جہل کے مشورے پر اس کی طرح نظر اٹھا کر کے کہتا ہے واللہ یہ تو مشورہ بہت اچھا ہے. یعنی یہ ابو جہل یہ شیطان کے سردار کا بھی باپ نکل گیا, یہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور کیوں نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک دشمن ہوتا ہے, ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے, اور میری امت کا فرعون, میری امت کا سرکش اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. تو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رائے پیش کی. اس نے جوان سے بہت خوب رائے پیش کی. مطلب ابلیس یہ کہتا ہے کہ تم نے بہت خوب رائے پیش کی, میرے نزدیک بھی اس کے سوا کوئی اور رائے قابل قبول نہیں تھی. ابو جہل جب یہ مشورہ دے چکا اور ابلیس اس مشورے پہ خوش ہوا اور سب لوگ اس پہ متفق ہو گئے کہ ہاں ایسا ہی کیا جائے, اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, اور انہوں نے قریش کی اس مشورے سے مطلع کر دیا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے. کہا کہ آج کی رات آپ اپنے اس بستی پر اپنے اس بستر پر آرام نہ کریں. جبرائیل السلام نے پہلے تو خبر دے دی کہ دارالندوہ میں آپ کے خلاف یہ مشورہ کیا گیا ہے, یہ سازش کی گئی ہے, اور کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کا اجازت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اس سخت ماحول میں رہ کر کے اور پریشانیوں کو قبول کر رہے تھے, پریشانیوں کو برداشت کر رہے تھے. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک مدینہ نہیں اس وقت تک مکہ نہیں چھوڑ سکتے. جبکہ دور دور کے لوگ آ کر کے کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ آپ کی جان کا خطرہ ہے, آپ یہاں سے نکل جائیے, یہاں سے چلے جائیے. دوسرے لوگوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلوا دیا تھا کیونکہ ان کی جان کا بہت زیادہ خطرہ تھا, آپ نے نکلوا دیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, آپ کے گھر کے لوگ, اہل بیت اور ابو بکر صدیق اور یہ لوگ جو ہے مکہ سے ہجرت نہیں کیے تھے, یہ لوگ وہیں پر تھے. اور جب اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اب ہجرت کر سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ اتنے دھوپ میں, کیونکہ عرب دھوپ میں کہیں نہیں نکلتے ہیں, اتنے دھوپ میں آپ کیسے آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ ادھر آئیے. جب یہ لوگ سائڈ میں آ گئے, جب یہ کنارے میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے باہر کیوں بلایا؟ یہ تو گھر آپ کا ہی ہے, آپ کے ہی گھر کے لوگ ہیں, ماں عائشہ نبی مکرم کی بیوی ہیں اور بھی دوسرے آپ کے سگے رشتہ دار ہیں, اور آپ نے مجھے یہاں باہر کیوں بلایا؟ نبی مکرم نے کہا کہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے, اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے, مجھے ہجرت کرنا ہے, میں کل ہجرت کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساری بات بتائی کہ دارالندوہ میں یہ ہو چکا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. آپ اس جملے کی گہرائی پر جائیے کہ ابو بکر صدیق یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو ختم کر دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اس موت پر اور آپ کی حفاظت پر ابو بکر صدیق تیار ہیں کہ کچھ بھی انجام ہو جائے میں نبی مکرم کی حفاظت کروں گا, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. نبی مکرم نے کہا کہ ہاں آپ میرے ساتھ جائیں گے. دوسرے جملہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ 2 اونٹ کو کھلا پلا کر کے میں نے تیار کیا ہوں, آج کے دن کے لیے میں آپ کے ساتھ میں یہ اونٹ کو آپ لے کر کے چلیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا.
दुनिया तैयार करके रखा हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें हिजरत की जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी कीमत दूंगा। और नबी मुकर्रम ने वहां पर तय किया कि फला जगह आप मुझे मिलेंगे, फला वक्त में मिलेंगे, सुबह सादिक के पहले आप मुझे फला जगह मिलेंगे और मैं वहां पर आऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट करके आए और रात होने लगी। नबी करीम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि अली, मैं रात में निकल जाऊंगा, सुबह सादिक के पहले यहां से निकल जाऊंगा, मैं सुबह सादिक के पहले यहां से निकल जाऊंगा और फला फला अमानतें फला फला लोगों की है, इन्हें वापस कर देना और उसके बाद मदीना आ जाना। अल्लाह अकबर। इस जुमले के ऊपर गौर करें कि फला फला अमानतें फला फला मक्का के लोगों की है, मतलब जो जान के दुश्मन हैं, जो तलवारें लेकर के घेर रहे हैं, जो आपको कत्ल कर देना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं, जो आपके मिशन को, आपके इस्लाम को और आपके अमन और अमान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो आपकी सोच और फिक्र को खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी भी अमानत का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ख्याल है। और ये है अमानतदारी, और ये हमारे नबी ने हमें तालीम दी कि ऐसा दुश्मन भी कोई शख्स हो जाए और उसकी अमानत तुम्हारे पास रखी हो तो तुम उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकते। उसकी बात अगर तुम्हारे पास अमानत है, उसकी दौलत अगर तुम्हारे पास अमानत है और वो दुश्मन बन जाए तो उसकी अमानतें तुम्हें उसको लौटाना होगा। नबी मुकर्रम ने हजरत अली से कहा कि तुम उनकी अमानतें लौटा देना, और फिर कहा कि मेरे बिस्तर में आज तुम आराम करोगे। अल्लाह अकबर। नबी मुकर्रम का लिहाज आपके ऊपर वही का नुज़ूल होता था, नबी मुकर्रम का लिहाज, नबी मुकर्रम की चादर कोई और नहीं ओढ़ सकता। लेकिन ये एजाज था हजरत अली का कि हजरत अली को आपने कहा कि मेरे बिस्तर में आप सोएंगे और उस लिहाज को आप ओढ़ेंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि उस रात में बहुत अच्छे से सोया, इसके पहले मुझे कभी ऐसी नींद नहीं आई। मैं डरता रहता था कि कहीं कोई हमला न कर दे, कहीं कोई इधर से न आ जाए, कहीं उधर से न आ जाए। लेकिन उस दिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बिस्तर में तुम सो जाओ और कल मेरे पास तुम आ जाना, मैं समझ गया कि आज रात को मुझे कुछ नहीं हो सकता, आज रात मेरे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, आज रात में कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। नबी मुकर्रम की बात पर ऐसा यकीन, ये होता है एक ईमान वाला और ये होते हैं एक मोमिन कि नबी मुकर्रम ने ये कह दिया कि आज रात तुम यहाँ पे सो जाओ और कल वहां आ जाना। नबी मुकर्रम की बात से मुझे ये समझ में आ गया कि आज रात मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी। सुबह होने के पहले आप को हुक्म अल्लाह का याद आया कि अल्लाह ने कहा है मुझे हिजरत करना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि लोग तलवार लिए हुए पूरे घर को घेरे हुए हैं, मक्का के अंदर तलवारें चमक रही हैं और सबका इरादा है कि नबी मुकर्रम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए नबी मुकर्रम अपने घर से निकलते हैं और कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। पता ये चला कि जब लोग हमें दुश्मन बन करके हमें घेर लें, उस वक्त हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को इस्तेमाल करना होगा, अपने रब के से अपने ताल्लुक को जोड़ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया और वहां से निकल रहे हैं। कुफार मक्का तलवार लेकर के नबी मुकर्रम के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत भी देखिए कि अल्लाह ने नबी के सामने, नबी और दुश्मनों के सामने एक हिजाब लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। ये लोग नबी मुकर्रम को देख नहीं पा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने से निकले तो आपने एक मुट्ठी मट्टी ली और मट्टी उनके सरों के ऊपर डालते हुए आगे निकल रहे हैं और दूर से एक शख्स ये सारा मंजर देख रहा है और करीब आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? कहते हैं कि आज हम नबी का इंतजार कर रहे हैं, हम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है कि वो तो तुम्हारे सरों के ऊपर मट्टियां डालते हुए निकल गए। जब इन लोगों ने अपने सरों पे हाथ लगा करके देखा तो इन्हें यकीन आया कि ये तो शख्स ठीक कहता है। लेकिन जब दरवाजे के करीब गए और दरवाजे की सासा से, दरवाजे की बीच की जगह से जब उन्होंने देखा कि आप तो जो चादर ओढ़ करके लेटे हुए हैं, तो वो कहता है कि ये आदमी गलत कहता है, वो तो सोए हुए हैं। मतलब वहां पर हजरत अली सोए हुए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिए थे कि अपनी चादर पर अपने बिस्तर में किसी और को लिटा देना, आप अपने बिस्तर पर नहीं सोना। बहरहाल
وہ ये समझ करके फिर से कुछ देर रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लानिंग के मुताबिक, अपने मशवरे के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक को जहां पे रुकने का कहा था वहां पहुंच गए और ये दोनों हजरात वहां से निकल रहे हैं। इधर सुबह हुई और जब उन्होंने देखा कि अभी तक फजर की नमाज के लिए या सुबह नहीं निकले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुफार मक्का ने दरवाजे को ठोकना और पीटना शुरू कर दिया। हजरत अली जैसे ही निकले तो कहा कि कहां है मोहम्मद, और उनके ऊपर बरस पड़े। वो आग बबूला हो गए, वो जैसे कि उनकी आंखों के अंदर खून उतर आया हो। हजरत अली को मारना शुरू किया, घसीटना शुरू किया, खाने काबा में लेकर के गए और पूछने लगे कि बताओ कहां है तुम्हारे साथी। तो नबी हजरत अली ने भी उस वक्त भी झूठ नहीं कहा। हजरत अली ने कहा कि इस वक्त मोहम्मद कहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। इस वक्त मोहम्मद कहां है मैं नहीं जानता। और वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, नबी मुकर्रम के घरों के तरफ दौड़े और नबी मुकर्रम हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहां दौड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहां लोगों से पूछते हैं, आपकी उम्महातुल मोमिनीन से पूछते हैं, यहां तक कि अस्मा बिन्त अबू बकर के पास पहुंचे। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर को अबू जहल मलऊन ने, अबू जहल ने एक ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा मारना पीटना शुरू किया कि आपका कान फट गया और आपके कान की बाली जमीन पर गिर गई। इसके बाद उनसे भी पूछने लगा, लेकिन ये सब ये कहने लगे कि हम नहीं जानते कि मोहम्मद कहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी करीम ने घर की औरतों को और बच्चों को और दूसरे लोगों को नहीं बताया था कि मैं कहां जा रहा हूं। ये थी नबी मुकर्रम की दूरंदेशी कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद ये मक्का वाले इनके ऊपर टूट पड़ेंगे, इनको मारेंगे, इनको कस्में देंगे और इनसे पूछेंगे और ये झूठ नहीं बोल सकते, ये सच बता देंगे और फिर नुकसान हो जाएगा। तो नबी मुकर्रम ने इन्हें बताया ही नहीं और जिस रास्ते से मदीना जाना चाहिए उस रास्ते से आप नहीं गए, उल्टा रास्ता आपने इस्तेमाल किया, उल्टे रास्ते से आप जा रहे हैं। कितनी सुन्नत पता चली, जाने के पहले आपने प्लान किया। दूसरा ये कि अपने पैसे से आपने हिजरत का इरादा किया। तीसरा ये कि जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से नहीं गए। चौथा यह कि अपने अजीज और रिश्तेदार को भी आपने इस प्लानिंग की खबर नहीं दी। जो हिजरत करते हैं उन सब के लिए इसमें काबिल गौर फिक्र बात है और ये नबी मुकर्रम की सुन्नत है। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हो लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, कभी अबू बकर आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। नबी मुकर्रम ने देखा और कहा कि अबू बकर क्या बात है, कभी तुम आगे हो जाते हो, कभी तुम पीछे हो जाते हो, कभी दाएं हो जाते हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मुझे ये खदशा होता है, जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके ऊपर सामने से हमला होगा तो मैं सामने आ जाता हूं। जब मुझे ख्याल आता है कि आपके ऊपर कहीं पीछे से ना हमला हो जाए, मैं पीछे आ जाता हूं, दाएं से ना हो जाए, मैं दाएं आ जाता हूं कि हमला हो तो मुझे लग जाए, आप बच जाएं, आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं ऐसा होता हूं। आगे चलते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं और इधर मक्का के अंदर एक कोहराम मच गया। कुफार आपस में खून रेजी के लिए उतर आए और हंगामी तौर पर एक मीटिंग ली गई जिसमें फिर से सारे के सारे तो सरदार इकट्ठा हुए और उन्होंने ये तय किया कि जो नबी मुकर्रम को जिंदा या किसी भी हालत में लेकर के आएगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे। ये ऐलान होना था कि मक्का के कई लोग नबी मुकर्रम के ताक़ुब के लिए निकल गए और उसमें सुराका बिन मालिक जो एक आदमी को लिया जो रास्ते के और निशान को जानने का माहिर था, वो और ऐसे कई लोग नबी मुकर्रम की को ढूंढने के लिए निकले। लेकिन सुराका बिन मालिक रास्ते में अभी नबी मुकर्रम का ताक़ुब कर लिया, आपके पास पहुंच गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से उसका पैर जमीन में धंस गया, यानी उसके घोड़े का पैर जमीन में धंस गया। वो समझ गया कि नहीं, मुझे इनका पीछा नहीं करना है, अल्लाह की मदद है इनके साथ, और फिर वो वहां से लौटने लगा। लेकिन फिर जब वो लौटने लगा तो फिर उसे 100 ऊंट का ख्याल आया, 100 ऊंट की लालच का ख्याल आया। और ये जब वहां पर पहुंचा फिर से इसने अपने घोड़े को वापस किया और फिर से ताक़ुब किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। इसका घोड़ा फिर धंस गया, उसके घोड़े के पैर फिर धंस गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी अपने दुश्मन को देख करके, अपने दुश्मन के ताक़ुब को देख करके और उसकी दुश्मनी को देखने के बाद भी नबी मुकर्रम दाई की दाई है। उसके बाद भी नबी मुकर्रम के जहन में यही बात है कि मैं सुराका को कैसे जहन्नम से आजाद कर दूं, मैं सुराका को कैसे जहन्नम से बचा लूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी दावत देते हैं, ए सुराका, मैं तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देखता हूं। कितनी बड़ी हिकमत है इस लफ्ज के अंदर।
کہ सुराका तू मुझे लेकर के जाएगा, तुझे सिर्फ 100 ऊंट दिए जाएंगे, अगर तू इस्लाम में आ जाता है तो मैं तो तेरे हाथ में केसर और किसरा की बादशाहत देखता हूं, क्या चाहिए तुझे। लेकिन सुराका उस बात को समझ नहीं पाए और वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, अल्लाह से दुआ कर दो, और अल्लाह से दुआ किए और वो सुराका वहां से वापस आ गए। कुछ दिन के बाद जब खिलाफत अबू बकर सिद्दीक हुई, फिर अब उमर फारूक हुई, उमर फारूक के दौर में सुराका ने उनके पहले ही सुराका ने पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उमर फारूक का दौर आया, उमर फारूक के दौर में सुराका ने ऐलान करवाया कि सुराका मरेगा नहीं, सुराका मरेगा नहीं। ये खबर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक तक पहुंच गई। अमीरुल मोमिनीन ने तलब किया कि तुम कैसी बात करते हो, ये अकीदे के खिलाफ बात है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और तुम ये क्या बात कहते हो कि सुराका मरेगा नहीं। आप कहते हैं कि हाँ सुराका मरेगा नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए सुराका, मैं तेरे हाथ में केसर और किसरा के कंगन देखता हूं, अभी केसर और किसरा फतह होगा, उसके कंगन आएंगे, मैं उसको पहनूंगा, उसके बाद ही मैं मरूंगा, मैं मर नहीं सकता। उमर फारूक के दौर में केसर और किसरा की जंग हुई, और जब माने गनीमत आया तो माने गनीमत की तरफ उमर फारूक दौड़े और उसके कंगन को ढूंढने लगे, लेकिन उस खजाने के अंदर जो माने गनीमत आया था उसमें कंगन नजर नहीं आ रहा था। उमर फारूक ने ऐलान करवाया कि सारी फौज को इकट्ठा किया जाए, उनकी परेड ली और कहा कि तुम्हारी खैर नहीं है, इसमें कंगन होना जरूरी था, कैसे कंगन इसके अंदर नहीं है। नबी मुकर्रम का फरमान है कि वो कंगन आएगा और उसको सुराका पहनेगा, लेकिन वो कंगन इसमें नजर नहीं आ रहा, किसने इसमें से लिया है, क्या हुआ है। बहरहाल एक मल्लाह, एक ऐसा आदमी होता है जो काफिले के बिल्कुल पीछे पीछे चलता है कि किसी का कोई सामान छूट जाए तो वो उठा करके ला ले, कोई आदमी छूट जाए, कोई औरत छूट जाए तो वो उठा कर ला ले। वो पीछे से आदमी वापस आता है और उसके हाथ में एक पोटली होती है, एक सामान से बंधी हुई एक चादर होती है जिसको हम लोग पोटली कहते हैं, वो लेकर के आता है, उसको खोला जाता है। अबू बकर सिद्दीक जल्दी से उसके अंदर दिखवाते हैं कि इसमें देखो, उसके अंदर से कंगन निकलता है। सुराका को बुलाया गया और उस कंगन को, जबकि सोना मुसलमान पर हराम है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी मुकर्रम का ये फरमान है, इस फरमान को पूरा करने के लिए कुछ वक्त के लिए इनको ये कंगन पहनाया जाएगा। सुराका को वो कंगन पहनाया गया और उसके बाद कुछ के बाद सुराका का इंतकाल हुआ। ये एक अजीम वाकया था, इसलिए मैंने बताया, वरना आप हिजरत के अंदर का, जब यहां से हिजरत शुरू हो रही है, एक एक लम्हात और एक एक स्टेप के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि अकल हैरान हो जाती है। और वो वाकयात, वो दिलचस्प वाकयात कि मुझे लगता है कि मैं वो सारे वाकयात बयान कर दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि यहां पर हम फहमुल कुरान का कोर्स कर रहे हैं, हम इसमें ज्यादा लंबा नहीं ले सकते, एक ही आयत की तफसीर में हमारा वक्त चला जाएगा। लेकिन यहां से मैं निकलते हुए एक वाकया और आपको बयान करता हूं। आपने वो सुना होगा कि गारे सौर का क्या मामला हुआ, वो एक जो है फेमस वाकया है, इसलिए उस वाकये की तरफ ना जाकर के मैं उम्मे माबद की तरफ जाता हूं। आप रास्ते में पहुंच रहे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, उम्मे माबद के घर के पास पहुंच गए। उम्मे माबद से कहते हैं कि इस बकरी का दूध हमें चाहिए। उम्मे माबद कहती हैं कि इस बकरी के अंदर कहां दूध है, ये तो सूखी हुई, ये तो कमजोर है, इसका दूध तो सूखा हुआ है। नबी मुकर्रम कहते हैं इजाजत चाहिए। आपने दस्त रिसालत को उससे लगाया और दूध को निकालना शुरू किया और दूध निकलना शुरू हो गया। उम्मे माबद आपको देख रही हैं। जब आप चले गए, आप वहां से रुखसत हो गए, उम्मे माबद के शौहर आए। उम्मे माबद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिया मुबारक बयान करना शुरू की। वैसे तो नबी मुकर्रम की हुलिया मुबारक और भी सहाबा ने बयान किया है, लेकिन उम्मे माबद ने जिस तरीके से, जिस स्टेप के साथ, जिस अंदाज के साथ बयान किया है, वो अपने आप में एक मायने रखता है, वो अपने आप में एक कमाल रखता है। उम्मे मामद कहती हैं आपका सर मुबारक ऐसा था, अपने शौहर को बताती हैं आपके बाल इस तरह थे, आपका माथा इस तरह था, आपकी भौं इस तरह थी कि वो आपस में मिली हुई थी, आपकी आंखें ऐसी थी कि वो खूबसूरत थी और बड़ी थी, आपका रुखसार अनवर चौधरी के चांद की तरह था, आपका दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, आपका शाना ऐसा था, आपका सीना ऐसा था, आपकी पिंडली ऐसी थी। एक एक चीज को बयान करती है। वो है कि उस हदीस को पढ़े तो यूं लगता है कि जैसे नबी मुकर्रम का दीदार हो रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं
کہ अल्लाह उम्मे माबद को तूने नबी मुकर्रम का दीदार कराया, अपने महबूब का दीदार कराया, रहमतुल लिल आलमीन का दीदार कराया, इमामुल अंबिया का दीदार कराया, आमना के लाल का दीदार कराया, फातिमा के बाबा का दीदार कराया, ए अल्लाह उस सिराज मुनीरा का दीदार कराया, ए अल्लाह सिराज मुनीरा का दीदार कराया, ए अल्लाह तूने नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन का दीदार कराया, जो साफी कौसर होंगे, जो साकी कौसर होंगे, शाफी महसर होंगे, जो शफाअत करने वाले होंगे, ए अल्लाह हमें भी उनका दीदार करा दे, ए अल्लाह हम सबको भी उनका दीदार करा दे। और आगे चलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर पहुंचते हैं और इस तरीके से एक वाक़यात चलते चले गए। मैं इसको यहीं पर रोकता हूं और आगे की आयत को लेता हूं, आयत नंबर 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं यकीनन हमने सुन लिए, अगर हम चाहते तो इस तरह का कलाम हम भी कह देते। मतलब कुफार मक्का का एक और जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर शुरू करता है कि कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम के ताल्लुक से फरमाते हैं, इस कुरान के ताल्लुक से फरमाते हैं, और जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, मतलब उनको जब कुरान सुनाया जाता है तो वो कहते हैं यकीनन हमने सुन लिए, अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी कह सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ये चले, ये तो अगले लोगों की ही दास्तान है। क्या पता चला? कुफार मक्का नबी का कलाम के बारे में ये कहते हैं कि हम भी इस तरह का लिख सकते हैं, इसमें अगलों की कहानियां हैं, इसलिए ना हम सुनेंगे, ना समझेंगे, ना ईमान लाएंगे, ना अमल करेंगे। ये था अकीदा कुफार मक्का का। हमारा क्या अकीदा है? हम क्यों नहीं सुन रहे, हम क्यों नहीं समझ रहे, हम क्यों नहीं उस पर अमल कर रहे, हम क्यों नहीं उस पर गौर फिक्र कर रहे? कुफार मक्का का तो अकीदा उन्होंने बता दिया कि तो पिछलों की कहानियां हैं और हम भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए ना हम सुन रहे हैं, ना इसको समझ रहे हैं, ना जान रहे, ना अमल कर रहे, ना ईमान ला रहे। आज हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सुनना चाह रहे, क्यों नहीं समझना चाह रहे, क्यों नहीं उस पर ईमान लाना चाह रहे, क्यों नहीं अमल करना चाह रहे? ये बहुत बड़ी गौर करने की बात है। आगे देखें आप कुफार मक्का क्या कहते हैं। और जब उन्होंने कहा ए अल्लाह अगर ये कुरान तेरे तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर दर्दनाक अजाब लिया। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ऐसा नहीं, मतलब ये लोग कहते हैं कि अगर ये हक है तो अजाब ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जवाब में कहता है कि अजाब तो तुम पर आ जाना चाहिए। मतलब ये जवाब को सुन करके आपको ये नतीजा निकलेगा कि तुम मुस्तहिक तो हो चुके हो अजाब के, तुम्हें तो तौबा कर देना चाहिए, तुम्हें तो पीस देना चाहिए, तुम्हें तो कत्ल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा तुम पर अजाब? सुन लो अजाब न आने की वजह। और ए नबी अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें अजाब दे जबकि आप भी उनके दरमियान मौजूद हैं। अजाब न आने की वजह क्या है कि रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया उनके बीच में है और अल्लाह उन्हें अजाब देने वाला नहीं जबकि वो बख्शिश मांगते हैं। सुभान अल्लाह। दो वजूहात बताई गई अजाब के न आने की। एक वजह कि नबी मुकर्रम उनके बीच में मौजूद है और दूसरी वजह कि वो यस्तगफिरून, क्योंकि वो इस्तगफार करते हैं, तो इस्तगफार जो कौम करती है वो कौम के ऊपर अजाब नहीं आ सकता। आज हम भी अगर इस्तगफार करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी और तलाफी करें, अपने गुनाहों को याद करें और माफी मांगे तो हम भी अजाब से बच सकते हैं। जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस नंबर 3082, अकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास से ने फरमाया कि उन्होंने दो चीजों की वजह से अमान हासिल था। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुफार मक्का को दो चीजों की वजह से अमान हासिल था। अमान यानी सुकून और इत्मीनान हासिल था, इनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा था। क्या है वो वजह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तगफार की वजह से और नबी के होने की वजह से उनके ऊपर अजाब नहीं आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और इस्तगफार बाकी है। इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं? नबी मुकर्रम हमारे बीच से चले गए लेकिन इस्तगफार बाकी है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू मूसा अशअरी की रिवायत को बयान किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर नाजिल फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए दो चीजें बाइसे अमान है। मेरी उम्मत के लिए दो चीजें बाइसे अमान है। और ए नबी करीम
امان ہے. اور اے نبی اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے اور وہ انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگتے اور انہیں عذاب دے. اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، نبی مکرم فرماتے ہیں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر ان میں قیامت کے دن تک کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا. جامع ترمذی کی روایت ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور توبہ اور استغفار کرتے رہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور سید الاستغفار آپ کو 90 پارے کے اسائنمنٹ کے اندر یہ ایک کوشچن رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں، اس حدیث کی شہادت یعنی گواہی وہ روایت بھی ہے جو مسند امام احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، نبی مکرم کیا فرماتے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. ابلیس یہ کہتا ہے جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح رہے گی میں اس کو گمراہ کرتا رہوں. رب نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا، رب تعالی نے فرمایا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. حدیث کا حوالہ لکھیں، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 29 المستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 261. اور ایک اور حدیث اس میں لکھیں 7672 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 786 786. کہاں پر پہنچے تھے ہم؟ آیت نمبر 31. اور جب ان پر ہماری آیتیں، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو یہ قرآن اور اے نبی، یہ ہو گئے تھے آیت نمبر 33 ہو گئی تھی. 34 نمبر آیت دیکھتے ہیں 34. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب حد پوری ہو گئی. یہ بولتے ہیں نا گناہ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو ایک مگھا یا ایک چلو بھی کافی ہو جاتا ہے. اب وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تو ان کے اوپر عذاب آنا لازم ہے. پھر سے دیکھیں، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. مسجد حرام سے روکنا مطلب توحید سے روکنا، اللہ کی عبادت سے روکنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اعلان سے روکنا. نماز کیا ہے؟ بارہا میں نے اس بات کو بیان کیا ہوں کہ نماز کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہے. نماز کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سبحان ربی الاعلی، تو پاک ہے ہر عیب سے. جو یہ عیب تیرے اوپر لگاتے ہیں کہ تو سنتا نہیں، تو دیتا نہیں، اور کسی اور کے پاس جاتے ہیں. اور ہر اسٹیپ کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے جو عالم کا رب ہے، ربوبیت کا اعلان. اور ہر اسٹیپ کے اندر آپ دیکھیں گے توحید. تو یہ نماز کو مسجد سے روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کفار مکہ کا عمل تھا کہ لوگوں کو مسجد حرام سے وہ روکتے تھے. حالانکہ وہ ان کے متولی نہیں، حالانکہ وہ اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ روک رہے ہیں. اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں. خانہ کعبہ کے متولی تو نیک ہی لوگ ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. اور اس کے تعلق سے قرآن میں اور بھی فرمایا اللہ رب العزت نے مسجد سے روکنے کے تعلق سے، یعنی خانہ کعبہ سے روکنے کے تعلق سے، سورہ فتح آیت نمبر 25، سورہ بقرہ آیت نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 217. یہ دونوں آیتوں کو بھی آپ دیکھیے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں. اور انہوں نے کہا، چلیے آج کی وقت بھی ہو گیا، 10 بج گیا، آخری آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 35. اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکوں کی نماز سیٹی اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی.
یہ خانہ کعبہ سے روک رہے ہیں, یہ بیت اللہ سے روک رہے ہیں, اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں, اور ان کی نماز کا کیا حال ہے؟ یہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ ان کی نماز تو سیٹی بجانا اور تالی بجانا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں ملتا ہے کہ یہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اور برہنہ ہونے کا لاجک کیا تھا ان کے پاس کہ ہم اس کپڑے کو پہن کر کے ہم نے گناہ کیا ہے, اب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو یہ کپڑے کو پہن کے نہیں کر سکتے, کپڑے کو اتار لیا کرتے تھے, برہنہ ہو جاتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے. انہیں اتنی عقل نہیں کہ ہم جس ہاتھ سے گناہ کر رہے ہیں, جس پیر سے کر رہے ہیں, جس جسم سے, جس دل کے اندر ہماری برائیاں ہیں, اس کو کیسے نکال سکتے ہو, اس کو کیسے اتار سکتے ہو, لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کپڑے کو اتار رہے ہیں اور فاحش کو عام کر رہے ہیں. عورتیں اور مرد یہ دونوں برہنہ ہو کر کے استغفر اللہ, یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے؟ اور اس طریقے سے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کے اوپر جرم کیا, گناہ کیا, اس لیے ہم کپڑے کو اتار لے رہے ہیں. تو ایسی تمہاری عبادت ہے, اور جو توحید کے متوالے ہیں, جو توحید کے علمبردار ہیں, ان کو تم نماز سے روکتے ہو. چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کو مستحق قرار ٹھہرایا جنہوں نے اللہ کی عبادت سے, توحید سے, اللہ کے گھر کی نماز سے, اللہ کے رب کی عبادت سے روکا, اور خود ان کی عبادت یہ تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو قرآن کی روشنی میں, صحیح احادیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کے منہج میں, صحابہ کرام کی روشنی میں ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے, اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ قرآن مقدس احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.